दर्शक मित्रों तमारा घरनो अंक तमारा बंगला नंबर तमारो फ्लेट नंबर जे छे ए तमारू भाग्य चमकावी शके छे। तमारा जीवननी अंदर पॉजिटिवली रिजल्ट लावी शके छे ने तमारा कार्योने पण सिद्ध करी शके छे। दर्शक मित्रों खास करीने जोवा जईए तो तमारा घरनो अंक तमारा भाग्यनी साथे जोडायेलो छे ने एटला माटे तमारा जीवननी अंदर दरेक अंक तमारा माटे लाभदायी छे। घरनो नंबर होय, मोबाइलनो नंबर होय के पछी फैक्टरीनो नंबर होय के तमारी गाडीनो नंबर होय, दरेक साथे तमारू भाग्य जोड़ायेलू छे ने एना द्वारा तमे तमारा जीवननी अंदर सुंदर मजानी सफलताओ प्राप्त करी शको छो। खास करीने दर्शक मित्रों आजे आपणे जाणवानुं छे के घरनो तमारो कयो नंबर तमारा माटे लकी साबित थाय छे। तमे घर लई लीधुं छे, तमारो XYZ नंबर छे तो एना माटे तमारे कयो उपाय करवो जोईए, कारण के दरेक अंक साथे एक ग्रह जोड़ायेलो छे अने एना आधार उपर तमे तमारा जीवननी अंदर सुंदर मजानी सफलताओ मेळवी शको छो। कया एवा अंक छे के जे अंक दरेक व्यक्ति ए अंकनुं जो मकान ले तो एना माटे भाग्यशाળી रहे छे, कारण के अंक ज्योतिष मुजब जोवा जईए आपणा शास्त्रनी अंदर आपणुं जे ज्योतिष शास्त्र छे दर्शक मित्रों ए वैज्ञानिक दृष्टिए गणितनी दृष्टिए उत्तम प्रकारनो लाभ आपनारू छे ने એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર અલગ અલગ પ્રકાર છે, જેની અંદર હસ્ત સામુદ્રિક શાસ્ત્ર એટલે કે આપણે હસ્તરેખા દ્વારા ભાગ્ય જોતા હોઈએ છીએ, તમે જન્માક્ષર દ્વારા ભાગ્ય જોતા હો છો, પ્રશ્નકુંડલી દ્વારા આપણે ભાગ્ય જોતા હોઈએ છીએ, છાયા જ્યોતિષ એટલે કે તમારા પડછાયા દ્વારા પણ ભાગ્ય જોવાતું હોય છે અને અંગૂઠાના નિશાન દ્વારા પણ ભાગ્ય જોવાતું હોય છે। જે વ્યક્તિ જેટલું ભણેલો હોય આ વિષયની અંદર એ પ્રમાણે એના અનુભવ મુજબ પોતે પ્રિડિક્શન करता होय छे। एवी ज रीते दर्शक मित्रों ज्योतिषनी अंदर एक विभाग छे ए अंकशास्त्रनो विभाग छे। तमे लग्न कुंडली लेशो, प्रश्न कुंडली लेशो, आ दरेक कुंडलीनी अंदर अंक लखेला हशे, परंतु तमारी जन्मनी तारीख साथे तमारा जन्मना महीना साथे ने तमारी जन्मनी साल साथे ए पण एक अंक साथे जोड़ायेलू छे ने एटला माटे आपणा घरनो नंबर ए बहु महत्वनी वस्तु छे। घरना नंबर द्वारा जो घरनो नंबर सकारात्मक हशे, पॉजिटिव हशे तो तमारा जीवननी अंदर तमे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करी शकशो, सुंदर मजानो लाभ मेळवी शकशो ने तमे तमारा जीवनमां सारी एवी प्रगति प्राप्त करी शकशो। तो दर्शक मित्रों आजनो आपणो सब्जेक्ट छे के तमारुं मकान, तमारा बिझनेसनुं स्थळ એટલે કે તમારી ઓફિસ, તમારી ફેક્ટરી आ बधी वस्तुओं द्वारा कयो अंक तमारा माटे लाभदायी रहे अने आ अंक द्वारा केवी रीते तमे तमारुं भाग्य चमकावी शको ने अंक ज्योतिषनी अंदर घरनो अंक केवी रीते जोवामां आवे आ दरेक विषयो उपर आपणे चर्चा करवी छे। दर्शक मित्रों आपणे अंक ज्योतिषनी आजे चर्चा करी रह्या छीए, घरना मकाननी आपणे चर्चा करी रह्या छीए। ए पहेला आजनी वास्तु टिप्स आपने जणावी दઉં। आज सवाરના पोરમાં आम तो तमे वेला उठी ज गया हशो त्यारे ज भविष्य दर्शन कार्यक्रमनी सामे बिराजमान हशो। सवारे वेला भगवान सूर्यनारायण ने रोजने माटे तमारे जल अर्पण करवू जोईए, तमारा वडीलोना चरण स्पर्श करवा जोईए ने तमारा घरना मंदिरनी अंदर गायना घीनो दीवो तमारे नियमित ने माटे प्रज्वलित करवो जोईए। आ त्रण वस्तु तमे रोजने माटे करशो अने घरनी बहार ज्यारे तमे निकळो तो पहेलम वेला गाय माताने तमे घास अर्पण करो, रोटली अर्पण करो। आ वस्तु करीने तमे तमारा व्यवसायना स्थळे जशो तो अवश्य तमारा व्यवसायनी अंदर, तमारी नौकरीनी अंदर तमने समृद्धि मळशे अने तमारा कार्यो सिद्ध थता जणाशे। वात करवी छे दर्शक मित्रों घर नंबरनी। दर्शक मित्रों जेटला आपणा जीवननी अंदर नंबर ए बहु महत्वनी वस्तु छे ने एटला माटे मोबाइल नंबर कहेवामां आवे छे, गाड़ी नंबर कहेवामां आवे छे, घर नंबर कहेवामां आवे छे। अरे तमारुं नाम पण एक नंबर साथे जोडायेलुं छे। तमारा नामनो जे स्पेलिंग छे ए स्पेलिंगनी अंदर अलग अलग अंक आवता होय छे ने ए अंकना आधार उपर तमारुं भविष्य, तमारा जीवननी प्रगति आ बधी वस्तु नक्की थती होय छे। कारण के एक समये 50 छोकराओनो बोर्न थयो होय तो ए 50 छोकराओना नाम अलग अलग होय, 50 ना स्पेलिंग अलग अलग होय अने ए 50 नी कुंडली एक होय परंतु ए स्पेलिंग आ बधी वस्तु अलग अलग होय ने एटला माटे दर्शक मित्रों अंक ज्योतिषनुं पण आपणा जीवननी अंदर विशेष मात्रामां महत्व रहेलुं छे। दर्शक मित्रों वात आज आपणे करी रह्या छीए
ખાસ કરીને તમારા ઘર નંબરની. હવે ઘરની અંદર તમે 5 જણા રહો છો, 7 જણા રહો છો, 2 જણા રહો છો કે 3 જણા રહો છો, આ દરેક વ્યક્તિની જન્મની તારીખ અલગ અલગ છે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે એવું કરીએ કે ઘરનો મુખ્ય વ્યક્તિ કોણ છે, આ મુખ્ય વ્યક્તિની જન્મની ડેટ લઈને આપણે ઘરનો નંબર આપી દેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ નંબરનું તમે મકાન લ્યો તો તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તો બાકી લોકોને શું નુકસાનદાયક છે? નહીં. આ બધી વસ્તુ દર્શક મિત્રો આજના કાર્યક્રમની અંદર તમને જોવા મળશે. કારણ કે હંમેશાને માટે તમારા ઘરની અંદર જેટલા વ્યક્તિઓ રહે છે આ દરેક વ્યક્તિની બર્થ ડેટ એ ઘર ઉપર અસર કરે છે. તમારા ઘરનો નંબર એ દરેક વ્યક્તિ ઉપર અસર કરતું હોય છે. એટલા માટે તમે જ્યારે કોઈ પણ નવું મકાન પસંદ કરો છો, નવી ઓફિસ પસંદ કરો છો, તો ઓફિસની અંદર તમારા પાર્ટનર્સના નંબર લેવાના હોય. ખાસ કરીને તમારા પાર્ટનર છે એ આ પાર્ટનરની જન્મની તારીખ કઈ છે એના આધાર ઉપર એ તમે ઓફિસ છે, તમારી ફેક્ટરી છે, આ બધી વસ્તુ અથવા પાર્ટનરશિપ ડીડ પણ તમે પાર્ટનરશિપ ડીડની અંદર પણ કેટલા ટકા તમારે પાર્ટનરશિપ રાખવી આ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. ઘણી વખત શું થતું હોય કે લોકો પાર્ટનરશિપ તો કરી લે પરંતુ પાર્ટનરશિપ કર્યા પછી 6 મહિના, 8 મહિના, 12 મહિના, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ એ પછી પાર્ટનરશિપમાં લોસ કરી, નુકસાન કરી અથવા ઝઘડા કરી, સંબંધોને ખોઈ અને એ પાર્ટનરશિપને છૂટી કરવી પડતી હોય છે. તો દર્શક મિત્રો ખાસ તમે જ્યારે પાર્ટનરશિપ કરો ત્યારે પણ આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું બહુ જ જરૂરી છે. આજનો સબ્જેક્ટ વ્યવસાય નથી, આજનો સબ્જેક્ટ છે મકાન. દર્શક મિત્રો મકાનની જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો 1 થી 9 અંક એ તમારા મકાનની સાથે જોડાયેલા છે. ઘરના દરેક વ્યક્તિની જન્મની તારીખ, જન્મનો મહિનો અને જન્મની સાલ એ પણ તમારા મકાનની સાથે જ જોડાયેલી છે. એટલા માટે દર્શક મિત્રો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ મકાન લેતા હોય છો તો એ મકાન એ ફ્લેટ એનો નંબર જોવો બહુ જરૂરી હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે 1102 નંબરનું તમે મકાન લીધું તો એનો ટોટલ થાય છે 4. તમે જે મકાન લો છો એ મકાનનો સરવાળો શું છે અને એ સરવાળો તમારા માટે, તમારા પરિવાર માટે લાભદાયી છે કે નથી, આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું બહુ જ જરૂરી હોય છે. દર્શક મિત્રો અંક જ્યોતિષની અંદર 3 એવા અંક છે કે જો તમારું મકાન છે અને આ 3 અંકનું છે, આ 3 નંબર એની સાથે જોડાયેલા છે અથવા ટોટલ એનો 3 નંબર આવે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમને થોડોક લાભ તો આપવાનું જ છે. પહેલાં આપણે એ વિષય ઉપર વાત કરીશું અને પછી આપણે ચર્ચા કરીશું કે તમારા ઘરના નંબર એ તમારા અલગ અલગ વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલા છે તો 1 થી લઈ અને 9 અંક સુધીના તમારા ઘરના નંબર છે તો એના માટે અલગ અલગ રેમેડી, અલગ અલગ ઉપાય તમારે કયા કરવા જોઈએ, કયા અંક સાથે કયો ગ્રહ જોડાયેલો છે અને એ ઘરની અંદર રહેનારા વ્યક્તિઓ એનો માઇન્ડ કેવો હોય છે, કેવી રીતે લાભ અને નુકસાન થતું હોય છે, આ બધા વિષયો આજે ચર્ચા કરવાની. દર્શક મિત્રો પહેલાં આપણે જાણીએ કે તમારા ઘરનો નંબર, માની લો કે ટોટલ તમારે 1 આવી રહ્યો છે. ઘરના નંબરનો ટોટલ 1 છે તો 1નો અંક એ સૂર્ય સાથે જોડાયેલો છે. સ્વાભાવિક રીતે દરેક અંકની પાછળ સૂર્યનું બળ તો રહેલું જ હોય છે. સૂર્ય એ સ્વાસ્થ્યનો કારક છે, સૂર્ય એ પ્રતિષ્ઠાનો કારક છે, સૂર્ય એ પિતાનો કારક છે ને એટલા માટે દર્શક મિત્રો તમારા ઘરનો નંબર જો 1 હશે તો તમને નુકસાન નથી. પણ જો આ જ વસ્તુ તમારા ઘરની જે વ્યક્તિઓ છે એની તારીખ સાથે પણ જોડાયેલી છે, પણ મેં હમણાં વાત કરી એમ 3 અંક છે ને એ વધારે પડતા નુકસાન નથી આપતા. કયા કયા? એક તો 1 નંબર, બીજો 5 નંબર અને ત્રીજો 6 નંબર. તમારા ઘરનો ટોટલ 1 છે તો તમને બેનિફિટ મળી શકે જો તમારો સૂર્ય સારો હોય તો, બાકી નુકસાન નહીં આવે. કારણ કે સૂર્ય એ પ્રતિષ્ઠાનો અને સ્વાસ્થ્યનો કારક. 5 નંબરના સ્વામી બુધ મહારાજ બને છે. આપણી બોડીની અંદર નસોનો કારક પણ બુધ હોય છે, બુદ્ધિનો કારક પણ બુધ હોય છે, ગણિતનો કારક પણ બુધ હોય છે. એટલા માટે દર્શક મિત્રો જો તમારા મકાનના નંબરનો ટોટલ માની લ્યો 5 બની રહ્યો છે એટલે કે 104 નંબર, તો એ 5 નંબર આવી રહ્યો છે તો એ 5 નંબર પણ તમને વધારે નુકસાન ન કરે, એ તમને ફાયદો બેનિફિટ આપવાનો જ છે. એના પછી આવે છે 6 નંબર. 6 નંબર એ શુક્રની ઉર્જા છે એટલે 1
5 અને 6 આ 3 નંબર એવા છે કે જો આ 3 નંબર તમારા મકાનના છે તો તમને વધારે પડતું નુકસાન થવાનું નથી, તમને બેનિફિટ રહેવાના છે. પરંતુ અમુક નંબર્સ એવા છે કે જે નંબર્સ તમને શૂટ ન કરતા હોય, જે નંબર ક્યાંક ને ક્યાંક તમને જો ફાયદો ન આપતા હોય તો નુકસાની વધારે પડતી આપી શકે. એક ડિસ્પ્લે ઉપર તમને દેખાય છે 8 નંબર, બહુ જ જોરદાર નંબર છે. જે વ્યક્તિનો શનિ સારો હોય આવા વ્યક્તિને જ 8 નંબર શૂટ થાય છે. જો તમારો શનિ ખરાબ છે તો આ 8 નંબર તમને નુકસાન ઘણું બધું આપતો હોય છે. આવી જ રીતે દર્શક મિત્રો 9 નંબર એ મંગળનો નંબર છે અને એટલા માટે આ નંબર પણ જોવો બહુ જરૂરી હોય. વાત અત્યારે આપણે ભાગ્યશાળી 3 અંકની જ કરી રહ્યા હતા કે 1, 5 અને 6 આ 3 નંબર જો તમારા છે તો સૂર્ય, બુધ અને શુક્રની ઉર્જા તમને પોઝિટિવલી રિઝલ્ટ આપશે. જો તમારા ઘરનો 6 નંબર છે તો એ શુક્રનો નંબર છે. શુક્ર એટલે ક્રિએટિવિટી, શુક્ર એટલે મોજશોખ, શુક્ર એટલે શૃંગાર, શુક્ર એટલે સુખ. અને એટલા માટે દર્શક મિત્રો જો તમારા ઘરનો નંબર 6 બની રહ્યો છે તો તમને દરેક પ્રકારના સુખોની પ્રાપ્તિ પણ કરાવી શકે એમ છે. હવે વાત કરવી છે કે ઘરના વ્યક્તિઓ સાથે કેવી રીતે આ નંબર જોડાયેલો છે. દર્શક મિત્રો તમારા ઘરની અંદર અલગ અલગ વ્યક્તિઓની અલગ અલગ બર્થ ડેટ આવતી હોય છે અને એ બર્થ ડેટના આધાર ઉપર આપણે ઘરનો નંબર ચોઇસ કરવાનો હોય છે. આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈ પણ જ્યોતિષી પાસે જઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જોઈએ તો આવા વ્યક્તિઓ અથવા આપણી રીતે આપણે શું કરીએ, ઘરના મુખ્ય વ્યક્તિ, કમાનાર વ્યક્તિ કોણ છે તો કે ભાઈ આપણા પપ્પા છે કે આપણે પોતે છીએ, તો આપણે એની જન્મની તારીખના આધાર ઉપર આપણે ઘરનો નંબર લઈ લેતા હોય છે. પણ રોંગ વાત છે, ઘરમાં રહેવાવાળા તો બધા વ્યક્તિઓ છે ને, આ બધા વ્યક્તિઓના નંબર્સ પણ એના ઉપર અસર કરવાના છે. ને એટલા માટે દર્શક મિત્રો તમારા ઘરનો 1 થી 9માં કોઈ પણ અંક હોય તો એના માટેની રેમેડી કઈ કરવી જોઈએ કે જે રેમેડી તમારા માટે કારગર નીવડે, જે રેમેડી તમને ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ આપી શકે. દર્શક મિત્રો તમારા ઘરનો નંબર માની લો 1 છે અને તમારા ઘરના અલગ અલગ વ્યક્તિઓનો સૂર્ય બલવાન નથી, સૂર્યની એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એના જે નંબર્સ છે એની જન્મની તારીખ છે સૂર્ય સાથે નથી જોડાયેલી. કોઈનો જન્મની તારીખનો ટોટલ 8 આવે છે, કોઈની જન્મની તારીખનો ટોટલ 4 આવે છે, તો એ સૂર્યની સાથે મેચ નથી થઈ રહ્યું. તો શું કરવું જોઈએ? ઘરના મુખ્ય દરવાજા છે, આ ઘરના મુખ્ય દરવાજાની ઉપર ઘરના મુખ્ય વ્યક્તિએ કેસરનું તિલક, કેસરનું સ્વસ્તિક બનાવવાનું છે. આ કેસરનું સ્વસ્તિક જો ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર લગાડવામાં આવે, મુખ્ય દરવાજા ઉપર કરવામાં આવે તો અવશ્ય 1 નંબર તમારા ઘરનો છે, ટોટલ 1 નંબર આવે છે તો એ ઘરની અંદર પોઝિટિવિટી ક્રિએટ કરશે, તમને બેસ્ટ લાભ આપશે, સારામાં સારી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે અને એના દ્વારા તમારા જીવનની અંદર સારી સફળતાઓ મળતી જણાશે. બની શકે તો રવિવારના દિવસે આ સ્વસ્તિકનું એટલે કે કેસરનું સ્વસ્તિક તમારે બનાવવું જોઈએ. એનાથી અવશ્ય તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાય. 2 નંબર છે દર્શક મિત્રો એ ચંદ્રનો નંબર છે. હવે માની લો તમારા ઘર મુખ્ય વ્યક્તિથી લઈ કોઈ વ્યક્તિનો ચંદ્ર સારો નથી અથવા ચંદ્રની સાથે અંક છે એ અંક મેચ નથી ખાતા અને તમારા ઘરનો ટોટલ 2 આવી રહ્યો છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો તમે જે કોઈ પણ મકાન લો છો તો આ મકાનનો ટોટલ 101 એટલે 2 નંબર છે. તો આ 2 નંબર તમારો આવી રહ્યો છે તો એ 2 નંબર માટે તમારા ઘરની જે સ્ત્રી છે, ઘરની જે લક્ષ્મી છે, આ લક્ષ્મીએ ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર તમારે ચંદનનો લેપ કરવાનો, એમાં તમારે કેસર પધરાવવાનું, કેસર પધરાવી અને ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિએ ઘરના મુખ્ય દ્વાર ઉપર શ્રીમ શબ્દ લખવાનો છે. શ્રીમ, આ શ્રીમ શબ્દ લખવાથી તમારા ઘરની અંદર પોઝિટિવિટી ક્રિએટ થશે, માં લક્ષ્મીજીની અનન્ય કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને તમારા ઘરની અંદર સમૃદ્ધિનું વરદાન પણ પ્રાપ્ત થતું જણાશે. દર્શક મિત્રો આવી જ રીતે આપણે વાત કરીશું 3 થી લઈ અને 9 નંબર સુધીના લોકોએ કયો ઉપાય કરવો જોઈએ, કયા ગ્રહ સાથે આ અંક જોડાયેલા છે અને કેવી રીતે તમારું ભાગ્ય ચમકાવી શકે, આ દરેક વિષય ઉપર આપણે વાત કરીશું. પણ દર્શક મિત્રો ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણે કોઈ મોબાઈલ નંબર લેતા હોઈએ છીએ તો આ મોબાઈલનો નંબર પણ તમારા માટે લકી સાબિત થતો છે. એટલા માટે જુઓ દર્શક મિત્રો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે ગાડીનો નંબર લે ત્યારે એનો ટોટલ અવશ્ય જોતો હોય છે અને આ ટોટલ એનું ભાગ્ય ચમકાવી પણ શકતું હોય છે. કારણ કે અલગ
અલગ નંબર્સ અલગ અલગ ગ્રહો સાથે જોડાયેલા છે અને એ ગ્રહો તમારા જીવનની અંદર વધારે પડતો લાભ અને વધારે પડતું નુકસાન પણ કરતા હોય છે. વાત 3 નંબરના ઘરની કરીએ. તમારા ઘરના નંબરનો ટોટલ 3 છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે 201 છે, 102 છે, 1101 છે. આ બધા નંબર 3 નંબર સાથે જોડાયેલા છે. આમ તો જે નંબરનો તમે ટોટલ મારતા હોય છો એ નંબર પણ ગણવો જરૂરી છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે 102 તો સૂર્યની ઉર્જા પણ આવશે, ચંદ્રની ઉર્જા પણ આવશે અને સાથે સાથે 3 નંબર એ ગુરુ મહારાજનો અંક છે. એટલે 3 નંબરની એનર્જી પણ એની પાસે અસર કરવાની છે. હવે માની લો તમારા ઘરનો નંબર 3 જ છે, તો કયો એવો ઉપાય કરવો જોઈએ કે જે ઘર તમારા માટે લકી સાબિત થઈ શકે ને જેના દ્વારા તમને પોઝિટિવલી રિઝલ્ટ મળતું જણાય? તો 3 નંબરવાળાએ પહેલામાં વહેલા લેવાનું છે ખાસ કરીને ચંદન. વ્હાઇટ કલરનું જે ચંદન આવે છે એ ચંદન લેવાનું છે ને એ ચંદનની અંદર હળદરને ભેળવવાની છે. હળદરને ભેળવી બંનેનું મિશ્રણ તમારે કરવાનું ને મિશ્રણ કર્યા પછી તમારા ઘરનો જે મુખ્ય દરવાજો છે, ઘરના મેઇન દરવાજા ઉપર તમારે ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર તમારે રામ શબ્દ લખવાનો છે. ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર તમે રામ શબ્દ લખશો તો એના દ્વારા ગુરુની, ચંદ્રની, સૂર્યની એનર્જી બેલેન્સ થશે. તમારા ઘરની અંદર તમને સમૃદ્ધિનું વરદાન મળશે. ઘરના મુખ્ય વ્યક્તિએ આ પ્રયોગ કરવાનો છે તો એના દ્વારા અવશ્ય તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાશે. દર્શક મિત્રો, 4 અંકથી લોકો ગભરાતા હોય છે. 4 રાહુનો અંક છે, વિચારે કે 4ના અંકવાળો ટોટલવાળું મકાન નથી લેવું, લીધા પછી સમસ્યા તો નહીં થાય ને. પણ નહીં, 4 અંક તમારા માટે લાભદાયી પણ હોય છે. 4 અંકવાળાનું જે મકાન હોય છે એક્સિડેન્ટલી લાભ કરાવનારું હોય છે. કેવી રીતે 4 અંક સાથે કેવી રીતે તમારું ભાગ્ય જોડાયેલું છે, આ દરેક વિષયો ઉપર ચર્ચા કરીને 4 અંકના ઉપાય પણ વાત કરીએ. તમારો 4 અંકનું મકાન છે, તમારો 202 નંબર છે, 103 નંબર છે, 1102 નંબર પણ તમારા મકાનનો છે, તો એ 4 અંક સાથે જોડાયેલો છે. 4 અંક એટલે રાહુ મહારાજનો અંક. આ રાહુ મહારાજનો અંક તમારા જીવનમાં કેવી અસર કરે આ વિષય ઉપર વાત કરવી છે. દર્શક મિત્રો, માની લ્યો કે તમારો 4 અંક છે તો 4 અંકની એનર્જી રાહુ સાથે જોડાયેલી છે. તમારા ઘરનો નંબર 103 છે, 202 છે કે કોઈ પણ ટોટલ 4નો આવી રહ્યો છે તો એ 4 અંકની એનર્જી રાહુ સાથે જોડાયેલી છે. તમારા જન્માક્ષરમાં તમારા વ્યક્તિઓના જે અંક હોય છે ઘરના સભ્યોના, એની સાથે રાહુનો મેલ નથી તો કયો ઉપાય કરવો કે જેથી એ રાહુનો અંક એટલે કે 4 નંબરનો અંક તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવે? કારણ કે રાહુ કલયુગના રાજા તરીકે ઓળખાય છે ને એટલા માટે દર્શક મિત્રો આ રાહુ મહારાજ તમારા જીવનમાં એક્સિડેન્ટલી તમને લાભ આપી શકે, ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ આપી શકે. એના માટે શું ઉપાય કરવો? કારણ કે સારો રાજકારણી બનવું હોય, સારા એવા તમારે બિઝનેસમેન બનવું હોય તો આ બધા ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એક્સિડેન્ટલી સફળતા જોઈએ છે તો રાહુ તમારો સારો હોવો જરૂરી છે. એટલા માટે 4 અંકની એનર્જી બહુ જ મહત્વની છે. 4 અંકની એનર્જીને બેલેન્સ કરવા માટે, 4 અંકની એનર્જીને પોઝિટિવ કરવા માટે તમારા ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર સફેદ ચંદન તમારે લેવાનું અને આ સફેદ ચંદન દ્વારા જો ભગવાન ગણેશજીનું ચિત્ર બનાવવામાં આવે, ભગવાન ગણેશજીનું ચિત્ર બનાવવામાં આવે તો એનર્જી બેલેન્સ થાય છે, તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપે છે અને અવશ્ય એના દ્વારા તમને સારી સફળતા મળી શકે છે. આ જ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીએ. દર્શક મિત્રો, તમારા ઘરનો નંબર 5 છે એટલે ટોટલ એનો 5 આવી રહ્યો છે. 104 નંબર હોય, 203 નંબર હોય કે 1100 અને ક્યાંક ને ક્યાંક 3 નંબર હોય તો આ બધા નંબરો છે એ તમારે 5 નંબર સાથે જોડાયેલા છે. એટલે માની લ્યો કે તમારા ઘરનો ટોટલ 5 છે, ઘરના નંબરનો ટોટલ 5 છે તો એ 5 નંબરમાં બુદ્ધ મહારાજની એનર્જી છે. બુદ્ધ એટલે મર્ક્યુરી અને સ્વાભાવિક રીતે બુદ્ધ એ બુદ્ધિના દાતા છે, વધારે નુકસાન ન કરે. પણ તમારો બુદ્ધ ખરાબ છે, તમારા ઘરના સભ્યો છે એ સભ્યોના અંક પણ બુદ્ધ સાથે નથી જોડાયેલા તો થોડીક સમસ્યાઓનું સર્જન થવાનું છે ને એ થોડીક સમસ્યાઓના સર્જનને દૂર કરવા માટે તમારા ઘરના મુખ્ય દ્વાર ઉપર તમારે સફેદ કલરનું ચંદન લેવાનું. આ ચંદનથી ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર એંગ શબ્દ લખવાનો છે. એંગ શબ્દ લખશો તો અવશ્ય એનર્જી બેલેન્સ થશે અને અવશ્ય એના દ્વારા તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાય. ઘરના
મુખ્ય વ્યક્તિએ આ વસ્તુ કરવાની છે, એનાથી પોઝિટિવ લાભ મળતો જણાશે. દર્શક મિત્રો, તમારો 6 અંક બની રહ્યો છે, એટલે કે તમારા ઘરનો નંબર 6 છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે 1104 એ પણ 6 સાથે જોડાયેલો છે. આવી રીતે તમારા ઘરનો ટોટલ જો 6 બની રહ્યો છે તો 6 અંક એને શુક્રની એનર્જી છે. હવે 6 અંક માટે શુક્રની એનર્જી છે. તમારા ઘરની વહુ હોય, તમારા ઘરની લક્ષ્મી હોય, એ લક્ષ્મીના ખાસ કરીને હાથે તમારા ઘરના મુખ્ય દરવાજા ઉપર શ્રીમ શબ્દ લખવાનો છે. શ્રીમ શબ્દ લખાવડાવશો તો એનાથી એ ઘરની એનર્જી બેલેન્સ થશે, તમારા ઘરની અંદર આર્થિક સુખાકારી સારી પ્રાપ્ત થશે અને શુક્રની એનર્જી બેલેન્સ થતાં તમને દરેક પ્રકારના સુખોની પ્રાપ્તિ થતી જણાશે. દર્શક મિત્રો, તમારા જીવનની અંદર સમસ્યાઓ વધારે આવી રહી છે. એક્સિડેન્ટલી સમસ્યાઓનો દોર વધારે પડતો છે, તો કયો ઉપાય કરવો જોઈએ? એક્સિડેન્ટલી સમસ્યાઓ જો તમારે વધારે આવતી હોય તો ખાસ રોજને માટે સવારના પોરમાં જ્યારે તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે તમારે પક્ષીઓને ચણ અર્પણ કરવી જોઈએ, માછલીને ભોજન અર્પણ કરવું જોઈએ અને ગાય માતાને ઘાસ અર્પણ કરવું જોઈએ અને શ્વાનને દૂધ પીવડાવવું જોઈએ. આ 4 પ્રયોગ કરવાથી અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર આવતી સમસ્યાઓ ધીમે 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 ભગવત કૃપાથી દૂર થશે ને તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાય. વાત દર્શક મિત્રો, તમારા મકાનનો ટોટલ, તમારો જે મકાન નંબર છે એનો ટોટલ 7 આવે છે. 502 નંબર, 601 નંબર એટલે 7. હવે 7નો ટોટલ તમારે આવી રહ્યો છે તો એ કેતુ સાથે જોડાયેલો છે. હવે કેતુની એનર્જી ક્યાંક ને ક્યાંક તમને બેલેન્સ નથી થઈ રહી. કેતુના લીધે તમારા જીવનમાં સમસ્યાઓ આવી રહી છે, તો શું ઉપાય કરવો જોઈએ? તમારા ઘરના દક્ષિણ દિશાની, જે ખાસ કરીને દક્ષિણ દિશા છે, આ દક્ષિણ દિશાની અંદર અગાસી ઉપર તમારે વ્હાઇટ કલરની ધજા, સફેદ કલરની ધજા જો એ જગ્યાએ લખાડવામાં આવે તો અવશ્ય તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળે. હવે તમે એમ કહો અમે તો ફ્લેટમાં રહીએ છીએ, અમે કઈ રીતે ભાઈ લગાડીએ? તો તમારા ઘરની દક્ષિણ દિશા ઉપર જે બારી આવતી હોય, આ બારીની ઉપરનો ભાગ હોય, ત્યાં તમે વ્હાઇટ કલરની ધજા જો લગાડશો તો એનાથી પણ તમને પોઝિટિવ લાભ મળતો જણાશે. વાત